विद्या विचारी तो परोपकारी, भी विद्या विचारना है तो बड़ा वड्डा एक परोपकार है। ते अज मैं समझदा वा ओदा विद्या देण वाले दा जिहड़ा गुरु है, जिहड़ा टीचर, वो तो रुल रहा, वो तो रो रहा, वो एजुकेशन कर रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? मैं तो समझदा वा भावें साडे प्रबंधक ने सो कॉल्ड, भावें ये बादल धड़े दे सरना सिरसा जी होण, भावें सरने होण, भावें मनजीत सिंह, सारे प्रधानगी कर आए ने। ये जदों अपने घर किसी ड्राइवर नूं रखदे ने, किसी कुक नूं रखदे ने ते उहनूं हर महीने दी तनख्वाह समय सिर दिंदे ने। आप एक पासे ते बड़ा हंकार नाल कह छड्डदे, तुसीं वीडियो देखो कि मैं 150 करोड़ छड्ड गया जी, इन्ने करोड़। वो भाई किहदे लई छड्ड गए? 150 करोड़ का मतलब छड्डण दा मतलब की सीगा? भी इहो जिहड़ा अज लुट खसुट होंदी ऐसी करके छड्डना सी? मतलब है ये गुरु घर का पैसा है, सिखां दा पैसा सीगा, एक दमड़ी सीगी। तुहानूं जिहड़े उत्थों दे टीचर ने, जिहड़े उत्थों दे साडा एजुकेशन सिस्टम है, मैडिकल सिस्टम है, इहनूं नाल दे नाल सुधार दे और जिन्हां दा हक बनदा देंदे। 3 मैंबरी कमेटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੀਚਰ ਪਾਏ ਜੀ, 2 ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਟ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਖੜਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ? हद तक वो अपना ये तनखाही का मैटर क्लीयर नहीं कर देंगे। वो दिल्ली कमेटी ने वो किसी भी संस्था दे विच, सिखां दी किसी भी संस्था दे विच सेवा करने का हक नहीं रखते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अमिताभ बच्चन ने करोड़ां दे विच दान दित्ते ते ओहदा रौला ये पै रहा है कि अमिताभ बच्चन जिसने 1984 दे विच सिखां दे कतलेआम दे लई लोकां नूं हटाया, खून का बदला खून दा नारा लाया, जो ये मीडिया रिपोर्टां ने उहदे कोल कि जिहड़ा अमिताभ बच्चन का पैसा दिता होया आया और इन्होंने रख लिया। और उधरों जिहड़ी एक ओहदी टैग लाइन आती है कि खून का बदला खून। तुहाडी गल बिल्कुल सही है। मैं तो समझदा वां अगर तो सिरसे ने और कालके ने पैसा लिया तो इन्हां ने बड़ा वड्डा गुनाह कीता है। कि इहदा कोई पुख्ता सबूत हैगा जी कि सचमुच पैसा आया या नहीं आया? टीवी NRI देख रहे सब दर्शकों का अज दे इस स्पैशल शो द परदीप शो दे विच स्वागत है जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਧੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤਖਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘਟਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ। तो सब तो पहला असी अज गल करन जा रहे हैं जिहड़े उत्थे इस वेले एक एजुकेशन का मुद्दा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के थले आने वाले जिहड़े स्कूल ने उन्हां दे विच कुछ अध्यापक ने जां जिन्हां नूं तनखाहां दा बहुत इशू आ रहा, होर भी इशू आ रहे ने, अध्यापकों वालों एजुटेशन भी किया गया। तो साडा मनना यह है कि जब तक अध्यापक खुश नहीं तो उन्होंने ये नहीं पता कि उहदे घर तनख्वाह जा रही है, उन्होंने घर ये तनख्वाह जा रही है या नहीं जा रही, उस समय तक अध्यापक नूं उहदा ध्यान बच्चों नूं पढ़ाउण दे विच जां बच्चों नूं शिक्षा देण दे विच किवें जाएगा। तो साधु जी इहदे विच सानूं जानना पाओ कि ये एक्चुअली मुद्दा की है ते इह किवें चल रहा है। हाँ प्रदीप जी, ये बहुत वड्डा एक मुद्दा हैगा दिल्ली दे विच। और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है सिखां दी जथेबंदी, धार्मिक जथेबंदी है। मैं समझदा इस ते 4 मुख जिहड़े ने एक वर्किंग करन दे केंद्र होने चाहिए ने शुरू तो लैके भी सिखां दे विच, और खास करके कमेटियां भावें SGPC दिल्ली कमेटी होवे। 4 दा मेरा भाव है कि पहला हुंदा है कि भी साडे धार्मिक अस्थान जिन्ने भी गुरमत दे विद्यालय होंदे ने, धार्मिक स्थान भाव गुरुद्वारियां तो कह सकते हैं। और उहदे नाल उहदे बाद जुड़दा है गुरु लंगर, जिहड़ी प्रथा गुरु साहब दे समय तो चल रही, पंगत ते संगत दा सिद्धांत।
तीसरा होना चाहिए एजुकेशन। ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਤੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਬਣਨ। ਔਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬਲੱਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਿਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 80% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ 80 ਤੋਂ 90% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ 10-15% ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਥੰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਨੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀ। ਸਰਨੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਵਧਿਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਹੁਣ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ 150 ਕਰੋੜ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ? ਇਹ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਰਟ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਗਏ ਸਰਨੇ ਹੋਰੀ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਫਿਰ ਸਰਨਿਆਂ ਨੇ ਓਵਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ। 340 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 300-350 ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿੱਤਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਓਵਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 340 ਵਾਧੂ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੋਲਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 340 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 340 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਨ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਔਰ ਭਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਧਦੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਖਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, ਓਵਰ ਸਟਾਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਮੈਨੇਜਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ, ਗਲਤ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਗੁਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੰਡ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਆਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਾਲਕਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਨਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਰਸੇ ਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੀਚਰ ਪਾਏ ਜੀ, 2 ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਟ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਖੜਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟ ਜੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਪੈ ਗਈ, 22 ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਿਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਏਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੋਲਕ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਕਾ ਮੂੰਹ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੋਲਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਬੜੀ ਦਬੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਮ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ, ਹਰ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਚੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਔਰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਕਨ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬੰਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਬੰਗ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੀ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੋਲਕ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਗਦ ਜਿਹੜਾ ਰਕਮ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਤੇ ਐਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਬਜਾਏ ਕਿਧਰੇ ਨਗਦ ਆਉਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਣ ਨਿਗਰਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਔਰ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਖੋਲੇ ਔਰ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਭਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੈਂਕ ਉੱਥੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਖਾ ਲਈ ਜੀ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਟਣਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹੀਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਬਈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਓ ਅੱਲਾ ਮੱਚੀਆਂ, ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੋਲਕ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਡਕੈਤ ਬਣ ਕੇ ਡਾਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, 2 ਮੈਂਬਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੈੱਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਅਗਰ ਤੇ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲਕੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਪਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ 2 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ MRI ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਪਤ ਇੱਕ ਦਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਚ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਟਾਈਟਲਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਵੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਨੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਕਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਲੀਕ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਣ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਤੇ ਪੰਥੀ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਫਾਦ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਸਰਨਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨਖਾਹੀਆ ਨੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਨਖਾਹੀਏ ਦੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਇੱਕ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤਨਖਾਹੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵਰਡ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਐਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਨਖਾਹੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਖਤ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਨਖਾਹੀਏ ਦਾ ਮੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2021 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਲਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਓਗੇ। ਸਧੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 4169913555 416 991 3555 ਦੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।